अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 रमज़ानुल मुबारक है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम तरीके से माल जमा करके सदका करे उसको इस सदक़े का कोई सवाब नहीं है, बल्कि इस हराम कमाई का वबाल उस पर है। और अब सुर्खियां। डी श्रीनिवास ने किया टीआरएस में शामिल होने का ऐलान। डीएस के जाने से कांग्रेस का नुकसान नहीं, टीपीसीसी का बयान। धवलेश्वरम सानेह के मुतासरीन से जगन ने की मुलाकात। 4 दिन के अंदर इमदाद जारी न होने पर जगन ने दी एहतजाज की धमकी। केसीआर का पुलिस अहदेदारों के साथ तबादिले ख्याल। नोट के बदले वोट केस और ताज़ा सियासी सूरत हाल का लिया जायजा। इंटरमीडिएट तलबा के मार्क्स को अपडेट नहीं किया गया। दर्जनों तलबा का जेईई क्वालिफाई करना गैर यकीनी। सरपरस्तों ने किया एहतजाज। और अब तफसील आइए नजर डालते हैं सहर और इफ्तार के औकात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में सहर और इफ्तार के औकात इस तरह हैं। आज का इफ्तार ठीक शाम 7 बजे है, जबकि अगली सहर का इंतहाई वक्त अलसुबह 4:14 तक है। साबिक सदर पीसीसी व कांग्रेस के सीनियर लीडर डी श्रीनिवास ने आखिरकार टीआरएस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस ज़िमन में उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस क़यादत को रवाना कर दिया है। उन्होंने एक तरफ सोनिया गांधी का उम्र भर एहसान मानने की बात कही तो दूसरी जानिब दिग्विजय सिंह पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तकमील के लिए वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। Because after all, I was a disciplined congressman. I'll quit also as a disciplined congressman. నేను చెప్పేది మీకు చాలా క్లారిటీతో చెప్పిన, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ఇట్. సీనియర్స్కి అయితే తెలుసు బాగా. నాకు జరిగిన హ్యూమిలేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ నేను ఎన్నడూ కూడా మీతో కూడా షేర్ చేయలేదు కదా. ఐ షేర్డ్ ఓన్లీ విత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, నాట్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఇవాళ పోతున్నామని చెప్పి బురద జల్లిపోవడం కరెక్ట్ కాదు అది. అరే आवाम पूरे मेरे साथ ही चाहिए। आवाम पूरे जो है, आवाम क्या बोल रही है सुनो, आपको क्या मालूम, आवाम जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आप बहुत जोरदार डिसीजन लिए क्या बोल रहे हैं। और आइंदा आपको दिखते रहता। अभी मैं ओपन अप नहीं हुआ। कितने पीछे है आपके, कितने लोग इसी दबाव में आके कांग्रेस छोड़ना चाह रहे हैं? मेरे क्या मालूम जी कौन छोड़ना चाह रहे हैं। अभी देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे ना। मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस छोड़ो बोल कर किसी को बोलने वाला नहीं हूँ मैं। मेरे लिए जो मुनासिब समझा वो बेसिस में डिसीजन लिए। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले सीनियर कायद डी श्रीनिवास पर तेलंगाना कांग्रेस ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पार्टी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाजे किया कि डीएस के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि डीएस ने पार्टी की जितनी खिदमत की है, पार्टी ने उससे ज्यादा उन्हें इज्जत बख्शी है। जाना रेड्डी ने डीएस पर तनकीद करते हुए कहा कि डीएस ने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया है। ఎవరి దగ్గర పోయినాయంటే ఈ పోయిన వాళ్ళని తీసుకున్న వాళ్ళు ఏ ఏ మాటలతో తిట్టారో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎంత అసభ్య పదజాలంతో కేసీఆర్ గారు డిఎస్ ని సంబోధించాడో బహిరంగ సభల్లో. మరి అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇంత గౌరవం ఇచ్చిన పార్టీ, ఇంత స్టేచర్ ఇచ్చిన పార్టీ వదిలిపెట్టిపోవడం అనేది ఇది చాలా ఒక వికారమైన విషయంగా మేము భావిస్తున్నాం. మరోమారు మనం చేస్తున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎటువంటి నష్టం లేదు. డి శ్రీనివాస్ గారి విషయంలో మరోమారు చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు విశ్లేషించండి, ఎంత చేయాలో అంత చేసింది. 3 దశాబ్దాలుగా ఏమేం చేయాలో చేసింది. ఈరోజు అధికారంలో లేమని పార్టీ మారుతుంటే మరి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనతనా వాళ్ళ బలహీనతనా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నేడు డి శ్రీనివాస్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం
ఇది చాలా బాధాకరమైన సంఘటనే కాదు, ఇది చాలా అనాలోచితమైన చర్యగా కూడా నేను భావిస్తున్నాను. వివిధ పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యం చేసినారనేటువంటి భావనను వ్యక్తపరుస్తూ తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరచటం ఎంత బాధాకరమో, ఈ పార్టీకి ఇటువంటి యొక్క పరిస్థితిని కల్పించడం అంత బాధాకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, वासर कांग्रेस पार्टी के सदर जगनमोहन रेड्डी ने आज विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम पहुंचकर धवलेश्वरम सानिहा मुतासरीन से मुलाकात की और मुतासरीन को सरकारी इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया। जगन ने कहा कि वाकई के 18 दिन गुजरने के बावजूद मुतासरीन को 1 रुपया इमदाद नहीं मिली, जबकि हुकूमत ने 2 लाख रुपये इमदाद देने का वादा किया था। जगन ने कहा कि 4 दिनों में इमदाद नहीं दी जाती है तो उनकी पार्टी धरने मुनज़्ज़म करेगी। याद रहे कि गोदावरी नदी में एक कार के गिरने से 22 अफराद हलाक हुए थे और इस खानदान का एक बच्चा जिंदा बच गया था। जगन ने आंध्र प्रदेश के 3 रोजा दौरे का आगाज किया है। जगन 3 जुलाई को काकीनाडा बस हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। वो 4 जुलाई को गोपालपुरम में तंबाकू काश्तकारों से मुलाकात करेंगे। ये इंसिडेंट జరిగి ఇప్పటికి 18 రోజులు అవుతా ఉంది. 18 రోజులు అవుతా ఉంది ఇన్సిడెంట్ జరిగి. ఇక్కడికి మంత్రులు వచ్చారు, చూశారు, వెంటనే సహాయం 2 లక్షల రూపాయలు అని చెప్పి ప్రకటనలు చేశారు. ఇంతవరకు 18 రోజులు అవుతా ఉంది, ఇంతవరకు దమ్మిడి సహాయం చేయలేదు. రూపాయి కూడా ఇంతవరకు ఆ ఇంట్లో బాధితులకు ఇవ్వలేదు. ఎందుకు మోసం చేస్తా ఉన్నారు? ఆ రోజేమో పబ్లిసిటీ కావాలని చెప్పి అప్పటికప్పుడు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రారు. ఇంత పెద్ద 22 మంది చనిపోయిన పరిస్థితి వచ్చినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రారు. వచ్చినా కనీసం ఆ మంత్రులన్నా వెంటనే స్పందించి సహాయం చేస్తున్నారు అని అంటే అది సహాయం చేయరు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా సహాయం చేస్తారు. ఏదైనా పబ్లిసిటీ వచ్చే కార్యక్రమం ఏదైనా జరిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడికి వెళ్ళి 5 లక్షలు ప్రకటిస్తారు. మరి వీళ్ళు మనుషులే, చనిపోయింది వీళ్ళు బాధితులే, మరి వీళ్ళకి ఎందుకు 5 లక్షల రూపాయలు ఆ రోజు ప్రకటించలేదు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నాం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం. పబ్లిసిటీ వస్తుందంటే 5 లక్షలు ప్రకటిస్తారు, పబ్లిసిటీ రాలేదు అని అంటే వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తగ్గిస్తారు, అసలు ప్రకటించకుండానే పోతారు. కొన్ని ప్రకటించిన 2 లక్షల రూపాయలన్నా ఇచ్చారా అంటే ఇంతవరకు దమ్మిడి, ఇంతవరకు రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వానికి గట్టిగా ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. మరో 4 రోజుల్లో చెప్పిన సహాయం ఆ కుటుంబ సభ్యులకు అందకపోతే 4 రోజుల్లో ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తాం, కలెక్టర్ ఆఫీసును ముట్టడిస్తాం. वाइस शर्मिला की ताज़ियती यात्रा का आज रंगारेड्डी जिले के विकाराबाद में अख्ताम हुआ। शर्मिला ने आज उन 3 अफराद के खानदान के लवाहिकीन से मुलाकात की जिनके रिश्तेदार वायसार की मौत के सदमे से हलाक हुए थे। शर्मिला ने पिछले 4 रोज़ के दौरान 7 असेंबली हल्कों में 15 अफराद के खानदान के लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें ताज़ियत पेश की। शर्मिला की रंगारेड्डी जिले में ताज़ियती यात्रा को लेकर ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल देखा गया। మనసులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రోజు వరకు సజీవంగా ఉంచుకున్నందుకు పేరు వంతున గ్రామస్తులందరికీ మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాం. वज़ीर आला केसीआर ने कैंप ऑफिस में पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। कयास लगाया जा रहा है कि वोट के बदले नोट मामले से मुताल्लिक़ ताज़ा हालात पर गौर किया गया है। सीधे रुख करेंगे कैंप ऑफिस का, जहां पर वज़ीर आला केसीआर मीडिया से बात कर रहे हैं। పాల్గొంటారు. అది నిజాం కాలేజీ వేదికగా ఈ నెల 8వ తేదీన
దాన్ని తలపెట్టాం. అక్కడ దాదాపు ఒక 4-5 వేల మంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీఐపీలే పోను, ఒక వీఐపీ హాలు, మరి ఇంకోటి జనరల్ పబ్లిక్ ఉండేటువంటి హాల్ అంతా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ నిర్వహిస్తారు. నాతో పాటుగా అందరూ మంత్రులు, అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, అన్ని జిల్లాల పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు పాల్గొనే విధంగా పార్టీలకు అతీతంగా కోయి బాత్ నే భయ్ పార్టీలకు అతీతంగా ఇది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా దీనిలో పాల్గొంటారు. ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో జీఏడీ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. జిల్లాలలో జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. నేను పార్టిసిపేట్ అయ్యే, సీఎం ఇతర ముఖ్యులు పార్టిసిపేట్ అయ్యేది నిజాం కళాశాలలో ఉంటే, ఇది కాకుండా హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఒక 100 మసీదులలో ఈసారి ప్రభుత్వ పక్షాన దావతే ఇఫ్తార్ అరేంజ్ చేయబడతా ఉంది. అట్లానే ఇక్కడ 100 మసీదులు అంటే దాదాపు 24 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలు, జిహెచ్ఎంసీలు వెళ్ళిపోతాయి. మిగిలిన వాటిల్లో ఒక 95 కాన్స్టిట్యున్సీలు మిగులుతున్నాయి. ఆ 95 ప్లేసులలో వివిధ జిల్లాలలో ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక మసీద్ వద్ద ఈ దావతే ఇఫ్తార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ప్రభుత్వ పక్షాన నిర్వహించబడుతుంది. ప్రతి మసీద్ దగ్గర ఒక 1000 మంది వాళ్ళ రోజా ఒక పొద్దు విడిపించడంతో పాటు ఒక 1000 మందికి అక్కడ భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. తదనంతరం ఈ సంవత్సరం 2 లక్షల మంది పేదలకు ఈ రంజాన్ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన ఎవరైతే ముస్లిం నిరుపేద కుటుంబాలు ఉన్నారో 1,95,000 కుటుంబాలకు వాళ్లకు రూపాయల 500 చొప్పున బట్టలు కూడా పంపిణీ చేయబడతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క మసీద్ యొక్క ఇమాంలు, మసీదుల యొక్క కమిటీలు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇవి పేదలకు పంచబడతాయి. ఎక్కడికక్కడ ఏ మసీద్కి ఆ మసీద్కు కమిటీ ఉంటుంది. ప్రతి మసీద్కు ఒక ఇమాం సాబ్ ఉంటారు. వారు పేదలకు ఈ బట్టలు పంపిణీ చేస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన ఈ బట్టలను 1,95,000 పేద ముస్లిం కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి 500 రూపాయల చొప్పున బట్టలు అందజేయబడతాయి. అదేవిధంగా 1,95,000 మందికి అదే రోజు భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేయబడతాయి మసీదుల దగ్గర. గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో హామీ ఇచ్చిన విధంగా ఈ రంజాన్ నుంచి మొదలుకొని ఈ రంజాన్ శుభ సందర్భంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సుమారు 5,000 మసీదుల యొక్క ఇమాములకు, మౌజన్లకు ఒక శుభవార్త. వాళ్లకు నెలకు 1,000 రూపాయల చొప్పున వాళ్ళకు కొంత భృతి కూడా ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళకు కాస్తో కూస్తో మసీద్ కమిటీలు సమకూరుస్తారు. దానికి అదనంగా వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా ప్రతి నెల 1,000 రూపాయలు వాళ్లకు అందించడం జరుగుతుంది. ఇద్దరికి కూడా. మౌజన్ అంటే అజా ఇచ్చేవాళ్ళు, అంటే కాల్ ఫర్ నమాజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. నమాజుకు సమయం అయింది, పూజకు రండి అని చెప్పి పిలిపించే వాళ్ళను మౌజన్ సాబ్ అంటారు. హీ గివ్స్ ద కాల్ ఫర్ నమాజ్. అట్లానే ప్రార్థన చేయించే వాళ్ళను ఇమాం సాబ్ అని అంటారు. ఆ ఇమాం గారికి, మౌజన్ గారికి ప్రతి మసీదులో ఉండే వాళ్ళకు. అయితే దీంట్లో 3,000 చిల్లర మసీదులేమో వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయి. అన్రిజిస్టర్డ్ కూడా సుమారుగా ఇంకో 1,500 పైచిలుకుంటాయని చెప్తే ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఈ మసీద్ ఆ మసీద్ తేడా లేకుండా 5,000 మసీదులకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ 5,000 మసీదులలో పనిచేసేటువంటి ఇమాంలకు, మౌజన్లకు ఇద్దరికి నెలకు 1,000 రూపాయల చొప్పున ఈ యొక్క సదుపాయం కల్పించబడుతుంది. రంజాన్ ముబారక్ సందర్భంగా ఈ యొక్క కానుక వాళ్ళకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ నేను మొదలు చెప్పినటువంటి బట్టలు పంపిణీ చేసేదానికి 9.75 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతా ఉంది. 9.75 crores. ఈ భోజనాలు పెట్టడానికి 200 రూపాయలకు ఒక భోజనం చొప్పున సుమారు 4 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతా ఉంది. ఈ శాలరీస్ వీళ్ళకి ప్రతి మంత్ ఇవ్వడానికి
నెలకు ₹1 చొప్పున సంవత్సరానికి 12 కోట్లు ఖర్చు అవుతూ ఉంది. మొత్తం కలిపి 26 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంది ప్రభుత్వానికి. కొంచెం భారీ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా డెఫినెట్గా రంజాన్ మంచి శుభ సందర్భం, గొప్ప పండుగ కాబట్టి ఈ పండుగ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ ఈ కానుక అందించదలిచాం. ఇది చాలా మంచి శుభ సంకేతాన్ని కూడా ఇస్తుంది. మత సామరస్యానికి, తెలంగాణ గంగా జమున తహజీబ్ అనేటువంటి తెలంగాణ సంస్కృతికి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి 8న నిజాం కాలేజీలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి చాలా దేశాల యొక్క అంబాసిడర్లను కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మన దగ్గరనే తెలంగాణలో టర్కీ మరియు ఇరాన్లకు సంబంధించినటువంటి రాయబార కార్యాలయాలని వాళ్ళిద్దరు ఎట్లాగో హాజరవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు సౌదీ అరేబియా, ఇండోనేషియా ఇంకా తదితర దేశాల యొక్క అంబాసిడర్లందరినీ కూడా మన విదేశాంగ శాఖ యొక్క అనుమతితో వాళ్ళ ద్వారా రూట్అవుట్ చేసి ఆ అంబాసిడర్లందరినీ కూడా దీనికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వసతులు, ఏర్పాట్లు, ఈ పంపిణీ ఇదంతా కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక కమిటీని సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏకే ఖాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్లు మెంబర్స్గా ఇంకా చాలామంది అధికారులుగా కమిటీ నియామకం చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ కమిటీని ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కొద్దిసేపట్లో జీవో కూడా ఇష్యూ చేయబోతా ఉన్నారు. దాంట్లో వివరాలన్నీ కూడా మీకు అందుతాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ గారు, అట్లాగే ఎమ్మెల్సీ సలీం గారు, తర్వాత మిగతా ఆఫీసర్స్ అంతా డే టు డే రివ్యూ చేసి డిప్యూటీ సీఎం గారికి బ్రీఫ్ చేస్తారు. దాని ద్వారా కావాల్సినటువంటి స్టెప్స్ అని తీసుకుంటారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా ఇంచుమించు ఎవ్రీడే మానిటర్ చేసి దీన్ని విజయవంతమయ్యే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఉదయమే కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పెట్టి వాళ్ళకందరికీ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పొరపాటు జరగకుండా దీన్ని చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. దీన్ని చాలా విజయవంతంగా చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. పేద కుటుంబాలు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉండవచ్చు, కానీ ఇంతకుముందు ఈ ఆచరణలో లేదు. ఇది చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం. నౌ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ బిగినింగ్ విత్ 1.95 lakhs, అంటే 1,95,000 కుటుంబాలతోని ఇప్పుడు మేము బిగిన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ బట్టల పంపిణీ కానీ, భోజనాల ఏర్పాటు కానీ. ఈ సంవత్సరం వచ్చేటువంటి అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే సంవత్సరాలలో ఇంకా పెంచవలసి ఉంటే తప్పకుండా పెంచడానికి కూడా వెనకాడదు. న్యాయబద్ధంగా పేదలకు మాత్రమే పంపిణీ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా రంజాన్ గొప్ప శుభమాసం కింద పరిగణించబడుతుంది కాబట్టి ఇంకొక 25 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే అనాథ శరణాలయాలు, ఇక్కడ అనీసుల్ గుర్బాన్ ఒకటి నాంపల్లిలో ఉంది, అది ఎక్స్క్లూజివ్ ముస్లిం బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. కానీ రంజాన్ శుభ సందర్భంగా దేవుడు, అల్లా, జీసస్ అందరికి చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ భేదం లేకుండా అన్ని ఆర్ఫనేజెస్లో వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా భోజనాలు ఏర్పాటు చెప్పడం జరిగింది. ఈ 8th నాడు అందరికీ కూడా రంజాన్ సందర్భంగా వారందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని అనాథ శరణాలయాలలో అక్రాస్ ద స్టేట్, ఈ ఊరు ఆ ఊరని కాకుండా అన్ని జిల్లాలలో అంతా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆయా జిల్లా మంత్రులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, తర్వాత శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు అందరూ ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా వెంటనే సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని చర్చించి దీన్ని కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యే విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మంచి సందర్భం ఇది, మంచి అవకాశం. ప్రభుత్వం ఉదారంగా ఇంత డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు 100% దీన్ని పర్ఫెక్ట్ పద్ధతిలో వాడి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకొని రావాలి. దేశంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో ఒక ఛాంపియన్ లాగా ముందు పోయింది. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి స్కీము అమల్లో లేదు. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒక మంచి కాజును తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఛాంపియన్ చేస్తూ ఉంది కంట్రీలో. కాబట్టి దీన్ని తీసుకొని పోవాలని చెప్పి నేను అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరికి కూడా, విలేకరులందరికీ కూడా 11th నాడు దావతే ఇఫ్తార్లో రావాల్సిందిగా నేను పర్సనల్గా మీ అందరిని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 8th నాడు ఉంది. తర్వాత నేను 3rd నుంచి హరితారం పోతున్నాను. 8th నాడు హరితారం కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఈవినింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి
ये थे वजीर आला केसीआर जिन्होंने कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने ऐलान किया कि 8 जुलाई को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर दावत इफ्तार मुनाकिद की जाएगी और हर मस्जिद के इमाम और मौज़न साहब को तनख्वाह के तौर पर 1000 रुपये दिए जाएंगे और दीगर प्रोग्रामों से भी उन्होंने मीडिया को वाकिफ कराया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।